ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तड़ सुनिया शब्द जगत विच भाई, वे मुख सनै नफरै पौले पाउंदे, फावा होए कै उठ घर आया। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी के चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना में करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तड़ सुनिया शब्द जगत विच भाई, वे मुख सनै नफरै पौले पाउंदे, फावा होए कै उठ घर आया। कविराज कवि संतोख सिंह जी ये जिक्र कर रहे हैं कि सतगुरु धन गुरु रामदास जी गौड़ी राग दे विच उन्हां दे पावन बचन है, सलोक है। और जो प्रसंग आप जी ने कल श्रवण किया सी गोंदे दा पुत्र नाल एक चेला है कि जदों गुरु साहिब जी तो आके मंगदा किराया हिस्सा कि साडा जमीन साडी जमीन ते बनया होया तुहाडा घर नगर, इन्नी संगत आउंदी इन्ना चढ़ावा हुंदा साडा हिस्सा दिओ। और धन गुरु अमरदास जी ने कहा से भाई लंगर चलदा है, साडे कोल ते लंगर ही हुंदा है, जिन्ना मर्जी छकी जाओ। और लंगर तो बिना होर कुछ असीं रखदे भी नहीं ते देना भी नहीं। उरे शिकायत करन गया से दिल्ली, तो जो शिकायत करन गया उत्थे जिहड़ा बैठा होया पठान एक गुरु का सेवक बन गया से, पहले इस घर में आ चुकिया सी। उन्हें खजाना मंत्री को कहा कि ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि गुरु साहब जी किसी का हक नहीं रखते, वो तो वंडन वाले ने। और मैं जानना, मैं सारा कुछ वेख्या होया है। उत्थों इन्होंने धक्के पाए, उत्थों इन्हों की छित्र परेड हुई। और वो सारा जिहड़ा बिरतांत है इत्थे गोविंदवाल साहब भी पता लग्या। धन गुरु रामदास जी अंतरजामी सन। ये श्लोक फिर उदों उचारिया, 4 पंक्तियां दे अर्थ गल कीते सन। टूक मात्र एक बार फिर कर लीए। श्लोक महला चौथा, मल जोए भरिया नीला काला की दोलड़ा, तिन वे मुखै नहीं पाया। हुण कहते जो शिकायत करने वास्ते गए, पर वैसे कवि संतोख सिंह ने जिक्र किया कि उन्होंने परथाए उच्चारण किया है। पर धन गुरु रामदास जी कहते कोई निंदक कोई भी हो, हालत उनकी बिल्कुल इस तरह की निंदा करने वाले की। इत्थे मैल दे नाल जूआं दे नाल भरिया हुआ काला नीला खिदोलड़ा कहते ने, वो गोदड़ी कपड़ा इन्हां बेमुखां दे गल धक्के नाल पाया गया। पास न दे कोई बहन जगत में है, गोह पड़ सगवे मल लाए मन मुखे आया। तो इन्ना गंदा कपड़ा किसी ने पाया हो तो संसार के लोग नहीं कोल बैठन देंगे। ये तो कपड़ा भी सगों उत्ते गंदगी डिगी हुई, जिन्होंने शब्द गुरु साहब जी ने गूह वरत्या, गूह पड़, कि जिवें हत्थ विच बिष्टा फड़ी होवे कपड़े ते लग गई होवे, ते इन्नी गंदगी वाले नूं कोल कौन बैठण दिंदा है। ते इन्नी गंदगी जिंदी चुगली निंदिया वाले दे अंदर भरी होवे, भी रब दे दर भी उन्होंने किसी ने कोल थोड़ी बैठण देना है।
ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਸਭੋਏ ਗੰਦਗੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਗੁੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਪੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋ ਵਿਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਵੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ। ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਸਣੀ। ਗੁੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈ। ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚੇਲੇ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਏ। ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਫਾਵਾ ਡੋਲ ਭੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੜ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੇ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੇਮੁਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ। ਇਹ ਵੇਮੁਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੁਟੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਭਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੁੱਕੇ ਤੇ ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੇਮੁਖ ਦੇ ਗੁੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਲਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਤ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੁੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਚੌਪਈ ਰਹਿ ਗਇਓ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਪਿਛਾਰੇ, ਗੂੰਦੇ ਕੀਤਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ।
ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਪੋਤਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਕੇਤਰਿਆ ਗੁਰੂ ਆਗਾਰੇ, ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਛਤਾਵਤ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਮੰਦ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਔਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਮਤੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਆਪ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏ, ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਤੁਮ ਸਭ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਬਾਲਹਿ ਅਬੇ ਪਿਛਾਰੇ, ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਖਕਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕੇਵਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਤੇ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਿਨਹੁ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤਸ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਅਬ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ, ਕਰੇ ਬੁਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਦੇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਰਾਖਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਬੰਸ ਬ੍ਰਿਦੈ ਤਬ ਭਾਖਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਵੰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਗਈ, ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ,
कि ਜਿਹੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੇ ਹੁਤੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੀਣ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 62 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਅਰਥ ਕਿ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਆਦ ਜੇ ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਸੁਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਕਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਸੁਕੀਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਦ ਸਨ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਮੇਸ਼ ਵਿਚਰਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪੜਤ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣ ਲੇਹ, ਤਹ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਚਾ ਹਿਤ ਇਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇੜੇ ਪੰਡਿਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿ ਲਿਖੈ ਪ੍ਰਥਮ ਇਮ, ਹੋਏ ਪਰਾਜੈ ਚਰਚਾ ਮਹਿ ਕਿਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛਿਨੈ ਸਾਰੇ, ਚੇਤਨ ਹਾਰੋ ਲੇਹ ਸੰਭਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮਿਲੈ ਬਹੁ ਚਰਚਾ ਮਾਹੇ, ਸੁਣੇ ਸਰਬੇ ਹਿਰਦੈ ਉਮਾਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀਤੇ ਜਬ ਹੂੰ, ਤਿਜ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛੀਨੇ ਸਭ ਹੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਭੀੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹੇਗਾ। ਸੁਣੇ ਧਣੇ ਨਾਰ ਧਨ ਅਰ ਪਾਵੈ, ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਇਸ ਬੇਣੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਤ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰਾ ਫਿਰਤ ਲਦਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ਼ਟਰ ਏਕ ਲਇਓ ਸੰਗ ਫਿਰਹਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ ਸੋ ਧਰਹਿ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਸੀ ਤੇ ਊਂਠ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਊਂਠ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਦਾ ਪਾ ਕੇ ਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੋਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਠਵੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰੇ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਕਰੂੰ ਛਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਕਰੂੰ ਛਿਤ ਫਿਰਕੈ, ਕੋ ਠਹਿਰੇ ਵਿਦਿਆ ਸੰਗ ਅਰਕੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੋਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮਮ ਸਮ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੈ ਭਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਵਿਚਰਤ ਆਵਾ, ਡੇਰੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਦ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰਤ, ਬਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਜਗ ਵਿਸਤੀਰਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਜਗ ਵਿਸਤੀਰਤ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਚਹਿਤ ਦੇਖ ਬੇ ਹਿਰਦੇ ਉਮਾਹੂ, ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਸ਼ਿਨ ਤਾਹੂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੌੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਤ ਬਾਪ ਕਾ ਨਿਕਟ ਸਤਾਨ, ਤਰਸੇ ਨਰ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਵਹਿਰ ਜਾਣ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਠ ਪੰਡਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ
ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਬੂਝੇ ਹਰਖਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ, ਤਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਪਾਇਣ ਧਰੈ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਟਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਗਤ ਹਿਰਦੈ ਮਨਾਵੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬੇਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇਖ ਸਭਨ ਕੋ, ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ। ਪਰ ਬੇੜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਪਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਪ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਦਾਨ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੁਜਾਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੋ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ। ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਡ ਕੇ ਊਂਠ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਮਰੇ ਪੰਥ ਵਿਖੈ ਇਹ ਨਾਹੀ, ਕੁਤੋ ਪਰਮ ਗਾਤੇ ਨਰ ਪਾਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਤੋਂ ਪਰਮਗਤ ਹੈ ਨਰ ਪਾਈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਇਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਮ ਚਾਹੋ, ਆਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਦੁਖ ਦਾਹੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਤੇ ਹਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਹਿ ਜੋਰੋ ਇਨ ਕੋ, ਇਨ ਬਿਦ ਬਿਮਲ ਕਰੋ ਇਨ ਮਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਜੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਿਦ ਬਿਮਲ ਕਰੋ ਇਨ ਮਨ ਕੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੋ। ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੋ ਮਤ ਜਿਮ, ਇਨਕੇ ਛੇਮ ਹੋਤ ਕਹੀਅਤ ਤਿਮ। ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਹੰਕਾਰਤ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦੇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਐਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ ਕਰਬੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਨ ਜੁਗਣ ਕੇ ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲ ਯੁੱਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ ਕਰਮੇ ਕਰਬੇ ਕਰਮ, ਮਖ ਦਾ ਅਰਥ ਯੱਗ। ਇਹ ਤਪ ਆਦਿਕ ਜੇ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਬ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲ ਮਾਹੀ, ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਤਪ ਸਧੇ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੈ, ਕਿਮ ਤਪ ਕਰੇ ਜਾਏ ਬਨਸਾਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਫੜ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਮ ਤਪ ਕਰੇ ਜਾਏ ਬਨ ਪਾਸੈ। ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ। ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਲ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਕਹਾ ਸ਼ਕਤ ਮਖ ਕਰਬੇ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ, ਇੰਨਾ ਦਰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਜੇ ਅਬ ਲੱਗੈ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੈ ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਦੁਸਕਰ ਸੋਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰਨੋ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਿਦ ਤੈਸੇ ਵਰਣੋ। ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੁਚਤਾ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਚੌਂਕਾ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸਕਰ ਸੋਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰਨੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਜੀ ਕਿਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु